First of all, I thank the management of the Vels University and the Department of Chemistry and also the organizers for giving me the opportunity to discuss on some of the aspects of the coordination chemistry. Though the crystal field theory is giving the importance for the coordination, ultimately certain aspects of how the fluoride becomes a weakly bond, though it is the most electronegative, and the poor sigma donor, the NO, CO, ethylene, and they become the stronger ligands. So these aspects are explained by molecular orbital. If it is not clear, we have to assume that CO is a stronger ligand and fluoride is a weaker ligand. But once we get a clear idea about how it becomes weak, the fluoride or the CO becomes strong, then it will be easier to understand the organomechanics, carbonyls, etc. So in that respect, the molecular orbital theory is more important. And before going to the molecular orbital theory in complexes, so we have to touch upon the basic concepts of the molecular orbital theory. And then, even in simple molecules, especially in N2, how the pi orbitals are becoming more stable than the sigma. In O2, we write the MO, when we combine the p orbitals, sigma is at the lowest level, and then pi, and then in antibonding you have the pi star and sigma star. But in B2C2 N2 and also in CO, NO, we see the reverse in BMOs. The pi becomes more stable than sigma. And that must be the important point, how this has been explained in MO theory for these three cases, especially B2, C2, N2. The pi becomes more stable than the sigma. And it plays a vital role in deciding the characteristics of the molecules. So we shall touch upon that particular aspect and then we shall move over to the MO theory in complexes. First involving sigma bonding alone and then involving the pi bonding for fluorocomplexes and carbonyls. And we can see how the fluoride becomes, as I said, weaker ligand and CO becomes a stronger ligand. The most important point is any two orbitals having the same symmetry approach each other to interact with one another. Normally they don't interact. They are repelled by one another. And therefore, they move away from one another. One orbital is stabilized, another orbital is destabilized. And this is the origin of the MO theory. Suppose you have one s orbital here, another s orbital here. When they approach to form the molecular orbitals, one is stabilized, the other one is destabilized. How far one is coming down and the other one is moving up depends upon the repulsion between them. If the repulsion is very effective, the difference in energy between the BMO and AMO is large. And since these two are derived from these two atomic orbitals, when they move each other, we connect them to form the molecular orbitals. So this is how the molecular orbitals are formed. And then automatically
electrons are filled up according to increasing order of energy, and therefore first the VMOs are filled up and then the AMOs. The VMOs electrons increase the attractive force between the atoms, and the electrons in antibonding decrease the attractive force, rather gives a repulsive force. So net attractive force is the difference between. So net attractive force can be given in two forms. As we have the currency in different countries, we have US dollar and rupee in India, like that. This net attractive force can be given in terms of electrons, and also it could be given in terms of bond length, the bond order. That means in terms of bonds. So number of electrons in VMOs minus number of electrons in AMOs gives the net attractive force in terms of electrons. How many electrons are needed for a bond formation? 2 electrons. And therefore, if we want to give the net attractive force in terms of bond, you have to divide this by 2. What we call it bond order. So we should understand the real meaning behind them. Suppose what is the net attractive force in terms of electron means you have to give the difference only. You should not divide that by 2. If you are asked bond order, it means in terms of bonds. The net attractive force in terms of bonds. Then you divide that by 2 to give the bond order. So you should know the difference. So how the question is asked, you have to give the answer. So there may be one choice, dividing that by 2 or not dividing by the 2. In terms of electrons, if it is asked, not dividing by the 2 is the answer. You should not simply say bond order is number of electrons in VMOs minus number of electrons in AMOs divided by 2. Of course, it is the definition of bond order. If you understand clearly, you can give what is the answer in terms of electrons, what is the answer in terms of bonds, and that should be correctly given. So these are all certain aspects which are tested in competitive examinations. So if you simply memorize the bond order and give the answer, it cannot be correct. So clear understanding can give some differences, and that should be clearly understood. Now, another thing is the difference between hybridization, overlapping, and mixing. All the three mean interaction of orbitals. If orbitals of the same atom, for example, if you take carbon, the 2s orbital of carbon and 2p orbitals of carbon interact. This is called hybridization. If orbitals of 2 different atoms interact, it is called overlap. If 2 molecular orbitals interact, it is called mixing. So in all the cases, energy must be comparable, symmetry must be similar. As you see here, having same symmetry cannot imply. Even in electronic spectra, in the second order diagram, when you draw the left side, PG level students can understand. This will be A2G, this will be T2G. Here T1GF. Here will be T1G. These two are identical. Same symmetry. And therefore, they move away from one. That is why the left side order diagram in the D2 system is curved. But in the other side, this is A2G. This is T1G.
These can mix. They are not repelled by one another. Actually, this is the basis of the molecular orbital. Now, here, whenever the mixing takes place, two sets of orbitals are formed. Even in hybridization, DMOs, AMOs are there. Even in overlapping, we know very well in MO theory, DMOs, AMOs are formed. Here in the mixing also, DMOs and AMOs are formed. But the two orbitals, what are mixed, two molecular orbitals, they themselves are DMOs. And therefore, after mixing, one orbital comes down to lower energy and the other one goes up. Both of them are called body molecular orbitals because they are derived from DMOs, two DMOs. You should not call it the upper one is the antibonding orbital. Antibonding orbital is entirely different. 5 star, sigma star are there in the higher level. Here in the hybridization, when the orbitals mix, that means the atom orbitals of the same atom, two types of orbitals are formed. See, here 1 and 1 gives two orbitals. But in hybridization, electrons of only one atom will be filled up. In overlapping, atoms, electrons of both hydrogens will be filled up. So maximum 4 electrons are there. Though hydrogen you have only one. If you consider helium, 1 is 2 is. So both are required for the fulfillment of the electrons of the two atoms. So in overlapping, AMO is essential. You cannot neglect. But in hybridization, since only one atom's electrons is involved, is filled up, there is no necessity for antibonding orbitals. And therefore, they give their full contribution to the bonding. Well, because I am not needed. In no way I will get electrons. And therefore, if a hybrid orbital formed like this, if one of them is antibonding and it never gets filled up, it changes to like this. The antibonding is minimized. It gives its full contribution to the DNA. And that is why in sp2 hybridization we give like this. In certain books you can follow that. So this is neglected. Only the BMOs are taken, where the atom electrons of only one atom is filled up. It is the final point in the hybridization, where the antibonding orbital is irrelevant. Is not needed. But in the other two cases, both are required. So you can give two options. The energy difference between 2s and 2p, larger difference and smaller difference. See, I am moving left to right in the second period. From lithium to fluorine. In lithium, the energy difference is 200 kilojoule per mole. The energy difference between 2s orbital and 2p orbital. What is the energy difference in fluorine? In fluorine, the energy difference is 2500 kilojoules per mole.
So I should have given 12 point times long higher. That could be the correct representation. So the interaction here minimized, here strong. And that interaction becomes effective up to nitrogen, where the energy difference is around 1000. In OF, 1500, 2500, where we don't consider the effect of mixing. And when we don't consider the effect of mixing, the normal MO having sigma at the lowest energy level, and then pi, and then pi star, and then sigma star will be the normal MO picture. Suppose you have the two p orbitals. Here you have sigma, here pi star, here sigma star. But when this interaction is there, these two changes the effects. Pi is coming down. How? That is given by the third concept, what we call mixing. Actually, one orbital one of the 3p orbitals is slightly involved in the mixing, which could give sigma. That alone can give this sigma. The other two have different symmetry, which are suitable only for pi, cannot involve in mixing. Now this difference plays a vital role. In another case, in case like this, both have S&P contributions, the other two will give. Similarly on the other side, these two pi form pi 1 and pi star. This is as usual. These two form two sigmas. Right? Now the mixing takes place. These two have same symmetry and comparable energy. Automatically what happens? One goes up, one comes down. Whenever there is mixing, one will be stabilized and the other one will be destabilized. Here you cannot designate them as bonding and antibonding. Both are BMOs. Because these are derived from BMOs. You can consider this as the BMO coming from 2s orbital, because its contribution will be more. Though it has a p character, s character will be more. This is another BMO having more p character, having less s character. Now you see which is at the lower energy, which is at the higher. Pi is come down. Compared to this is at the higher. So whenever this mixing is effective, the sigma bonding molecular orbital formed by P
is going above the pi. When it will occur, when this is closer, that happens up to it. What happens in oxygen? If you understand this concept clearly, you can use a word. Effective mixing up to nitrogen, ineffective mixing up to fluorine from oxygen. But normally, what we take up to nitrogen mixing, in oxygen fluorine, no mixing. That's not correct concept. Up to nitrogen, effective mixing, in oxygen and fluorine, ineffective mixing. Mixing is there. How? This difference is larger. Where? Because this difference is larger, and therefore the two molecular orbital sigma bonding will also be larger, and therefore interaction will be less. When interaction is less, moving down by one orbital, going up by one orbital will also be ineffective. அதாவது பை இங்க இருக்கு, இந்த பை இந்த இடத்துல இருக்கு. இது ரெண்டும் இன்டராக்ஷன் கம்மியா இருக்கிறதுனால இது இந்த அளவுக்கு போகுது, இது இந்த அளவுக்கு. இப்போ யார் மேல இருக்கா, யார் கீழே இருக்கா? Sigma is down. That is why in O and F, sigma orbital is at the lower level. So it doesn't mean that mixing is not there. Mixing is there, but ineffective. The mixing is not enough to bring this BMO beyond pi. It is already at lower level. So if this concept is clearly understood, you can say up to nitrogen, effective mixing, in oxygen and fluorine, ineffective mixing. Mixing is there. You cannot say mixing is not there in both. I suppose you understand the concept. Why, how up to nitrogen, this pi is at lower energy and then sigma. Here in antibonding, pi star, sigma star, antibonding orbitals are larger in size. So whenever the orbital is smaller, right, repulsion will be effective. When the orbital is larger, repulsion is less effective. Why? Repulsive power decreases as area or volume increases. Now, in pi star in sigma star, you cannot expect effective mixing. Not only the difference, not because of these differences, repulsion itself is very much increased. Therefore, the effect what you see in BMO cannot be seen in AMO. There you cannot say sigma star will come down, pi star will go up. No. In antibonding, since the effect is not there from the beginning, because the orbitals are larger, in antibonding, pi star is always lower and then sigma star. So you cannot expect, in the bonding it has been reversed, and therefore in antibonding also it would be reversed. Not again. So in BMO alone, the pi is coming down. How many of you are using this? Sorry, it is very difficult to understand. Even in PT level, I don't know whether it is clarified or not in the classes. But why I am saying, why we don't neglect to the UG students, even though the standard of the class will be very high. Please let them take the final decision. Okay. Even in plus 2, it is given. Without understanding how it happens. Up to nitrogen, pi kilovolt sigma. Oxygen sigma kilovolt pi. Now the MO picture correct வரையணும். அதை வரைய மாட்டேங்கிறாங்க.
ஏன்னா அதை வரைஞ்சோம் அப்படின்னா அவ்வளோ கிளாரிட்டி கொடுக்க முடியாது அந்த லெவலில். அப்போ மிக்சிங்குள்ள எமோ டயக்ராம் யூகியில் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ அதை பற்றி தான் வரைய முடியாது ப்ளஸ் டூ. இருந்தாலும் இந்த ஃபைனல் கன்க்ளூஷனை எடுத்துக்கலாம். ஹைட்ரஜன் வரைக்கும் கீழே சிக்மாவை போடு, மேலே ஆக்சிஜனுக்கும் ஃப்ளூரினுக்கும் கீழே சிக்மாவை போடு, அல்லது நைட்ரஜன் வரைக்கும் பை கீழே சிக்மா மேலே. அந்த மாற்றத்தை புரிந்து கொள் அப்படிங்கிறதுக்காக போடுறாங்க. So in fact, so whenever there is no understanding, clear understanding about a particular concept, I don't think it is meaningful to take the final result about. It is meaningless. It need not be given. நிறைய படிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு இருக்கு, அந்த லெவலுக்கு அங்க படிச்சுக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கு. இதையெல்லாம் அங்கே போய் சொல்லி எந்த புரிதலுமே இல்லாம இப்படி மட்டும் எடுத்துட்டேன்னா, even when they come to the PG level, they don't seek any interest or they don't give any interest to know the final result, final answer or the reason. Simply they will memorize and give the final result. That is why people are not interested. But the questions are, how you have understood. The questions are based on that. So clear understanding is not there. It is not easy to work out in higher levels, in competitive examinations. Simply memorizing the final result will not be helpful. Understand that. That is the difference between the normal type of examination what we conduct in the semester or end semester, mid semester, and the final CSIR examination. So they don't say that you should score 80%. No. In PG level we know 50% is the pass. The same 50% is expected. 200 100 வாங்க முடியாதா? முடியலையே. CSIR முடியலையே. MSc வாங்கிடலாமே. இதுதான் டிஃபரன்ஸ். கிளாரிட்டி இல்லாததான். அப்ப எந்தெந்த ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், புரிஞ்சிருக்கணும், அதுல தெளிவா இருக்கு. அப்படியே இந்த ஃபைனல் ரிசல்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு கடைசி வரைக்கும் அப்படியே போகாது. அதை எழுதலாம், நீங்க செமஸ்டர் எழுதலாம், மிட் செமஸ்டர் எழுதலாம், மார்க் போட்டுருவாங்க. Though they don't give full mark, out of 5, 3 or 4 you may get. And you may score beyond 50. And you can get the degree. But it's not there in CSIR. You have to give clear cut the answer. இதுல சில பிரச்சனைகள்லாம் வந்தெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதெல்லாம் எந்த ஒரு காம்ப்ரமைசேஷன் போகவே விருப்பல CSIR லெவல்ல. அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நிறைய நடந்திருக்கு. அது லா பிரகாரம் பார்த்தா அதை கொடுக்கணுங்கிறதுலாம் போய் ஆனா கடைசியா கொடுக்கவே கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவுலாம் எடுத்த காலங்கள்லாம் இருக்கு. சில கொஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரி D5 tetra, what is the CFSC? What is the CFSC for D5 tetra? If it is high spin 0, if it is low spin 10/5 or 2 del O minus. Clear? High spin ஆனா மேல 2 எலக்ட்ரான் போயிடும், மொத்தத்துல 0 ஆயிடும். லோ ஸ்பின் இருந்தா கீழே விடும், அப்ப 2p வரும், மைனஸ் பேரிங் எனர்ஜி சேர்க்கறதால மைனஸ் 2p. அந்த கிளாரிஃபிகேஷன் கூட நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கிறாம நார்மலா என்ன பண்றோம், இப்போ D4 லோ ஸ்பின், what is the CFSC? ஆளுமே கீழே வந்துருச்சு, minus 1.6 del O plus 3 இல்லையா? இதெல்லாம் வரும்.
D4 low spin again, minus 1.6 del O plus. என்ன sign? Crystal field stabilization energy என்ன sign? Any concept, அதாவது ஒரு chemical reactionல del H வருது ஃபைனலா, the change in enthalpy, அந்த வேல்யூல இருந்து அந்த வேல்யூக்குள்ள சைன்ல இருந்து நீங்க டிரைவ் பண்ணிக்கிறீங்க எனர்ஜி அப்சார்ப் தான் ரிலீஸ் தான் இல்லையா? எப்படி இருந்தா அப்சார்ப், எப்படி இருந்தா ரிலீஸ்? என்ன சைன்ல அந்த del H or del G whatever it may be, free energy or enthalpy whatever it may be, என்ன சைன்ல இருந்தா ரிலீஸ், என்ன சைன்ல இருந்தா அப்சார்ப், என்ன சைன்ல கொடுத்தா ரிலீஸ் நெகட்டிவ். அப்ப ஹீட் சேஞ்ச் வந்து ஒரு வேல்யூல கொடுத்துட்டு அந்த சைன்ல வச்சு தான் டிசைட் பண்றீங்க ரிலீஸ் தான் அப்சார்ப். இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ல ஒன்னு இல்லைன்னு வைங்களேன், அப்சார்பே இல்லை, ரிலீஸ் தான். அப்ப என்ன சைன் எப்பவுமே நெகட்டிவ். அப்ப எப்பவுமே நெகட்டிவ்னா அந்த நெகட்டிவ் கொடுங்க. So wherever you define the concept as release of energy, எங்கெங்கெல்லாம் ரிலீஸ் ஆஃப் எனர்ஜின்னு சொல்றீங்க, எந்தெந்த கான்செப்ட்னா ரிலீஸ் ஆஃப் எனர்ஜின்னு சொல்றீங்க, ஆரம்பிச்சுவாங்க ஒன்னொன்னா. எலக்ட்ரான் ஃப்ளீட். What is electron fleet? Amount of energy released. So release the define பண்றதுனால மைனஸ் தேவையா? இல்ல. அப்ப எங்கெங்கெல்லாம் ரிலீஸ் டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்களோ அங்க பிளஸ்ல தான் கொடுக்கப்படும், மீனிங் மைனஸ். ஏன் ரிலீஸ் சொல்றீங்க? அப்ப electron affinity will be given in positive sign only, it doesn't mean it is absorbed, right? Because the definition says released. அது மாதிரி எது இதனால வர்ற குழப்பங்கள் இருக்குது, அது இன்றைக்காவது கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறோம். அப்ப சிஎஃப்எஸ்சி என்ன? அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரிலீஸ்ட். இப்படி கொடுத்தா அது மைனஸ் சைனுக்கு சமமா பிளஸ் சைனுக்கு சமமா? இந்த ஃபேக்டர் மைனஸ் சைனுக்கு சமமா பிளஸ் சைனுக்கு சமமா? மைனஸ். மைனஸ்னால தான் ரிலீஸ்டு. ஆனா எப்படி கொடுக்கலாம்? ரிலீஸ்னு சொல்றதுனால எப்படி கொடுக்கலாம்? ஆக்டாஹீட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகணும்னா, ஒரு ஆக்டாஹீட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகணும்னா அதுல மெட்டல் நடுவுல இருக்குன்னா இந்த 6 லிகாண்ட் எப்படி வரணும்? எப்படி வரணும்? They should come along the axis. X axis ல இருந்து y axis ல இருந்து z axis ல இருந்து. Only all the 6 ligands come along the axis, you can get the octahedral jump. அப்ப மெட்டல் நடுவுல இருக்குதுன்னா இதுல 2 லிகாண்ட் வருது, இதுல 2 லிகாண்ட் வருது, இதுல 2 லிகாண்ட் வருதுன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு ஆக்டாஹெட்ரல் ஜாமெட்ரி வரும். ஆக்டாஹெட்ரல் ஜாமெட்ரி வரணும்னா அந்த லிகாண்ட்ஸ் எப்படி வரணும்? along the axis. அப்ப லிகாண்ட் உடைய ஆர்பிட்டல் along the axis ல இருக்கு. அப்ப மெட்டல் உடைய ஆர்பிட்டல் எப்படி இருக்கும்? along the axis ல இருக்கு. இல்லையா? எதுக்கு சிக்மா பாண்ட்? சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணனும்னா இது ரெண்டும் ஒரே நேர்கோட்டுல இருக்கும். மெட்டல்ல என்னென்ன ஆர்பிட்டல் இருக்கு? S இருக்கு, P இருக்கு, D இருக்கு. P ல எத்தனை பிரிக்கிறோம்? D ல எத்தனை பிரிக்கிறோம்? அப்ப டோட்டல் எத்தனை ஆர்பிட்டல்ஸ்? D ல px py pz, D ல dx square minus v square dz square dxy dyz dz. 9 ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கு மெட்டல்ல. இந்த 9ல எவை நேர்கோட்டுல along the axis ல இருக்கு? எத்தனை ஆர்பிட்டல் 9ல? They have the lobes lying along the axis.
6. S totally symmetry. Px, Py, Pz lying along the respective axis. Dx square minus y square on the lobe on axis தானே. Z square லையும் along the axis. அப்ப இந்த ஆரம் தான் சிக்மா பாண்ட் தரம். மெட்டல்ல இருக்கிற 9ல S Px, Py, Pz dx square minus y square dz square alone can give sigma bonding. போடலாமா? Questions? Yes, put it. Come next. Next. Forward. 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 No, that. Just. Right. Good. மொத்தம் 9ல 6 சிக்மா பாண்டிங் தயாரா இருக்கு. இந்த T2G இருக்கு dxy dyz dzx they are suitable only for pi bond. ஏன் இது மெட்டல்னா லிகான்ல ஒரு p ஆர்பிட்டல் இப்படி இருந்ததுன்னா இந்த dxy இதோட வந்தது the dxy dyz dzx are suitable only for pi bonding. மொத்தம் 9 ஆர்பிட்டல்ஸ்ல 6 சிக்மா பாண்டிங்க்கு சூட்டபிளா இருக்கு, 3 பை பாண்டிங் சூட்டபிள். ஒருவேளை அந்த லிகாண்ட் பை பாண்டிங் கொடுக்கக்கூடிய லிகாண்ட்ல இல்லைன்னா T2G remains as normal. அந்த லிகாண்ட் வந்து பை பாண்டிங் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய லிகாண்ட் இல்லைன்னா அப்ப மெட்டலுக்கு T2G எப்படி இருக்க முடியும்? பை ஆர்பிட்டல் தான் அவைலபிளா இல்லையே, that remains as normal. அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? சிக்மா பாண்டிங் காம்ப்ளெக்ஸஸ். அப்படி எடுத்தோம்னா அதோட எமோ டயக்ராம் இந்த மாதிரி. இல்லையா? Ligand orbitals. Ligand orbitals la metal oda symmetry irukka. Metal la A1G, Tg, T1U irukku. Sigma bonding T1U na the p orbitals. A1G the s orbital. Tg ingradha dx square minus y square dz square. அவைகள் லிகாண்ட்ல இருக்குதா? இல்ல. ஆனா என்ன கண்டிஷன்? ரெண்டு ஒரே சிமெட்ரி இருக்கணும். அதானே எமோனுடைய கண்டிஷன். அப்ப லிகாண்ட் ஆர்பிட்டல்ஸ் mix together and form the symmetry available in the லிகாண்ட்ல என்ன சிமெட்ரி இருக்கிறதோ அந்த சிமெட்ரியாகவே தங்களை மாற்றிக்கொள்ளும். மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு பேரு எல்ஜிஓஸ், லிகாண்ட் குரூப் ஆர்பிட்டல்ஸ். ஒரு 6 அமோனியா இருக்குன்னா 6 அமோனியாவிலேயே டெட்ராஹெட்ரல் ஆர்பிட்டல் இருக்கும். அந்த 6 டெட்ராஹெட்ரல் ஆர்பிட்டலும் ஒண்ணா கலந்தா அதுக்கு பேரு லிகாண்ட் குரூப் ஆர்பிட்டல்ஸ், எல்ஜிஓஸ். அவைகள் இதே சிமெட்ரியை இங்க தருகின்றன. அதனால அந்த சிமெட்ரி எழுதிட்டோம். உண்மையிலேயே லிகாண்ட்ல இந்த சிமெட்ரி கிடையாது. மிக்ஸ் ஆகி அங்கே தன்னைத்தானே மாற்றி
ஃபேமிலின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இன்றைக்கு இருக்கிற நம்ம செட்டப் எப்படி இருக்குது? பெண்கள் ஆண்கள் வீட்டில் போய் வாழ வேண்டிய நிலைமை இல்லையா? அப்படிதானே சிஸ்டம் அமைஞ்சிருக்கு. ஒருவேளை மாறி இருந்தா அவர்கள் இங்க வந்து இருக்கிறது. அப்ப யார் யார் வீட்டுல போய் இருக்க போறாங்களோ அவங்கதான் அதுக்கு முன்னாடி அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களா இருந்தாலும் என்ன கேரக்டர் உள்ளவங்களா இருந்தாலும் அந்த குடும்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தங்களை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இல்லைன்னா முடியுமா? பீஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடியுமா? அப்ப யாரு எங்க போறது? பெண் ஆண் வீட்டுக்கு போறாளா? ஆண் பெண் வீட்டுக்கு வர்றாங்க. நம்ம சிஸ்டம் எப்படி இருக்கு? அப்ப பெண்கள் தங்களையே மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அந்த வீட்டினுடைய சிஸ்டம் என்ன, அந்த வீடு எப்படி இருக்குது, அவங்களுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன, அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி கணவன் மட்டும் இல்லாம கூட இருக்கிறவங்களோட அவங்களுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தகுந்த மாதிரி தன்னையே மாற்றி அமைத்துக் கொண்டால்தான் பீஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடியும். அதுதான் அந்த கான்செப்ட். The ligands, they mix together and form the symmetry what are available in the nucleon. என்ன symmetry இருக்கோ அந்த symmetry-யா மாற்றி போய் இப்போ கீழே பிஎம்ஓ ரெட், அதெல்லாம் பிஎம்ஓ, அது லிகான், அந்த பக்கம் இருக்கிற ரெட் லிகான். யாருடைய எனர்ஜி குறைவாது? லிகான்களுடைய ஆர்பிட்டல்ஸ் லோயர் எனர்ஜியில் இருக்கா, பிஎம்ஓஸ் லோயர் எனர்ஜியில் இருக்கா? யார் குறைவான எனர்ஜியில் இருக்கா? பிஎம்ஓஸ். ஒரு அமோனியா மாலிக்யூல், ஒரு ஸ்டேபிள் மாலிக்யூல் தன்னுடைய லோன் பேரை ஒரு டெட்ராஹெட்ரல் ஆர்பிட்டல்ல கொண்டு உள்ளது. ஃப்ரீடம் இருக்கு, அதுக்கு சுதந்திரமா வாழக்கூடிய ஃப்ரீடம் இருக்கு. இருந்தாலும் அது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸோட போய் சேர்ந்து மெட்டலோட கூட இருந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் கண்டிஷனோட இருக்கணும்னு கட்டாயம் என்ன? தனியா ஃப்ரீயா இருக்கிற ஒரு அமோனியா மாலிக்யூல் ஒரு மெட்டலோட சேர்ந்து தன்னுடைய ஃப்ரீடத்தை இழந்து அந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்குள்ளேயே ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டா இருக்கணும்னு என்ன அவசியம் இருக்கு? ஏற்கனவே ஸ்டெபிலிட்டி இல்லைன்னா ஓகே, அது ஒரு சுதந்திரமான ஒரு மாலிக்யூல், பட் இட் ஃபீல்ஸ் கம்ஃபர்டபிள். ஒரு ஃப்ரீடம் எனக்கு போய்விடுகிறது, ஆனால் பல நன்மைகளை நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணுது. எப்படி ஃபீல் பண்ணது? ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எமோதியில் சொல்லப்பட்டிருந்ததுலாம் கோஆர்டினேஷனுடைய அடித்தளத்தையே ஆட்டி பார்க்கிறது. எமோதி என்ன அடித்தளம்? யாருக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்றீங்க? எலக்ட்ரானை யாருக்கு கொடுக்கறதா சொல்றீங்க? கோஆர்டினேஷன் அமோனியா மாலிகூல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தன்னுடைய லோன் பேரை கையில வச்சிருந்தான். நேர இருக்கு லோன் பேர், யாராவது தட்டிட்டு போயிருவான், திருடன் திருடிட்டு போறதுக்கு வாய்ப்பா அது வச்சிருக்குது. காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகுது மெட்டலோட சேர்ந்து. அங்க என்ன பண்ணிருச்சு? அந்த அமோனியா எலக்ட்ரான் மெட்டல் கொடுத்துருச்சா? தன்னுடைய பாக்கெட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கான். யாருடைய பாக்கெட்டுக்குள்ள? அமோனியாவுடைய பாக்கெட்டுக்குள்ள. கையில இருந்த லோன் பேரை தன்னுடைய பைகளுக்குள் வைத்திருக்கிறது. எது சேஃப்? எது சேஃப்? ஃபார்மிங் கோஆர்டினேஷன். அமோனியா லோன் பேரை மெட்டலுக்கு கொடுக்கவில்லை. மெட்டலும் சொல்லுது, அப்பா சாமி, நான் லீஸ்ட் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ், நீ கொடுக்கறத நான் வாங்கிக்கிற தன்மை எனக்கு கிடையாது, நீங்க வச்சு. அமோனியம் அயான் நைட்ரஜன் லோன் பேர் H+ போயிருச்சு.
அப்போ லோன் பேர் அங்கே இல்லை, அதனால தான் NH4+ ஆகுது. ஒருவேளை ஒவ்வொரு அமோனியாவும் தன்னுடைய லோன் பேர் மெட்டல் கொடுத்துட்டா ஒவ்வொரு அமோனியாவுக்கு என்ன சார்ஜ் வரும்? 2+ வரும். 6 அமோனியாவுக்கு 12+ வரும். மெட்டல்ல ஒரு 2+, 3+ இருக்குல்ல, 14, 15+ போடுறோமா? Ammonia is considered as neutral because the lone pair is there in ammonia itself. அமோனியா கொடுக்கவில்லை இன்னும் பாதுகாப்பா வச்சு. அப்ப மெட்டலுடைய ரோல் என்ன? ஒரு பெரிய பணக்காரன், நிறைய பணம் இருக்கு, சொத்து இருக்கு, நிம்மதியா தூங்குறான்னா அந்த ரோல் தான் இங்கே. அமோனியா தன்னுடைய லோன் பேரை பத்தி கவலைப்படாம நிம்மதியா இருக்கு. யாரு காரணம் இங்கே? மெட்டல். So the role of metal ion is the watchman to safeguard the records. A bridegroom உடைய வேலை, he has to behave as a watchman. He has to behave as a watchman. He should be proud of behaving as a watchman to safeguard the bride. That is a family. நான் ஒரு இந்த மாதிரி வாட்ச்மேன் அவனுக்கு அப்படின்னு நினைச்சேன்னா ஃபேமிலி. அதே மாதிரி அந்த பொண்ணும் நீ வாட்ச்மேன் எனக்கு காலு கீழே அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி எறிஞ்சாலும் ஃபேமிலி. அவங்க வாட்ச்மேனா நினைக்கிற அந்த மனிதனை எந்த அளவுக்கு தன்னை வாட்ச்மேனா நினைக்கிறானோ அந்த அளவுக்கு தலைமையில் தூக்கி வைக்கிறான். அப்ப எந்த அளவுக்கு ஒன்று கீழே போனதோ அந்த அளவுக்கு அடுத்த ஆர்பிட் மேல வர்றது மாதிரி எந்த அளவுக்கு தாழ்ச்சியா வாட்ச்மேனா பிஹேவ் பண்றானோ அவனை அதே அளவு தலைமையில் தூக்கி வைக்கிறார். அடுத்த முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன? வாட் இஸ் திஸ்? இந்த ஆர்பிட்டல் என்ன ஆர்பிட்டல்? இது என்ன ஆர்பிட்டல்? ஈஜி. ஈஜி பாண்டியா ஈஜி ஆன்பாண்ட்? ஆன்பாண்ட். கிறிஸ்டோபர் தியரி அதை சொல்றது. டி ஆர்பிட்டல் ரெண்டா பிரிக்கிறீங்க. T2 கீழே இருக்கு, ஈஜி மேல. ஈஜில எலக்ட்ரான் விழுந்தா அதோட எனர்ஜி கூடுது, அதனால அது ஸ்டேபிள் ஆகுது, அதனால லெபைலா இருக்கு, அதனால மோர் ரியாக்டிவா இருக்கு. ஆனா இவர் யாரு? இவர் என்ன சொல்றாரு? சும்மா ஒன்று அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் ஹைட்ரஜன் இல்லையா, அது ஆன்டிபாண்டிங் ஆர்பிட்டல். ஆன்டிபாண்டிங் ஆர்பிட்டல் எலக்ட்ரான் போனாலே பாண்ட் ஆர்டர் குறையும், ஸ்டெபிலிட்டி குறையும், அதனாலதான் it becomes labile. So which is more valid argument? The point given by CFT or the point given by the MOT? MOT is superior. It says the EG is not mere atomic orbital, it is antiquating. அதுல ஒரு எலக்ட்ரான் போச்சுன்னா பாண்ட் ஆர்டர் குறையும், அப்ப ஸ்டெபிலிட்டி குறையும், அப்ப ரியாக்டிவிட்டி கூடும். So that is why any complex having each electron is said to be labile, more reactive. இது வரைக்குமே கூட 2G லெவல் லிகாண்டோ அல்லது அடுத்த ஆட்டமே எக்ஸ்ல வரும். அப்ப என்ன பாண்ட் கொடுக்கும்? என்ன பாண்ட் கொடுக்கும்? சிக்மா பாண்ட் இல்லையா? இப்ப ரெண்டு ஆர்பிட்டலும் ஒரே ஆக்சிஸ்ல வரும். அப்ப எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல அந்த ரெண்டு ஆட்டமும் ஜாயின் பண்ணுச்சுன்னா எந்த ஆர்பிட்டல் சிக்மா கொடுக்கும்? எந்த ஆர்பிட்டல் சிக்மா கொடுக்கும்? px. xல ஜாயின் பண்ணா px, yல ஜாயின் பண்ணா py, zல ஜாயின் பண்ணா pz இல்லையா? எந்த ஆக்சிஸ்ல ஜாயின் பண்ணுதுன்னு சொல்லப்படலைன்னா they join along z axis னு அர்த்தம். அதனால தான் எந்த புக்லயுமே pz சிக்மாவா கொடுப்பாங்க, px py சோ எதுவும் சொல்லாதனால z எடுத்துட்டீங்க. சொல்லிட்டா என்ன செய்யணும்? அந்த ஆக்சிஸ் தான் சிக்மாவா. அப்ப அது புரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா? அப்ப ரெண்டு ஆர்பிட்டலும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஜாயின் பண்ணா எது சிக்மா கொடுக்கும்?
எது சிக்மா கொடுக்கும்? அப்போ எது பை கொடுக்கும்? இதை கேள்வியாக கேட்டிருக்காங்க CSIR-ல. The two atoms join along y-axis. What are the two p orbitals involved in pi bonding? px, py, py, pz, px, pz. Any two among the three. எது கரெக்ட்? y-ல ஜாயின் பண்ணா py தான் சிக்மா. அப்போ px, pz, pi. இது ஆன்சர் பண்ண முடியல. ஏன்? அந்த z-ல ஜாயின் பண்ணதுன்னு புக்கில் இருக்க எமோ பிரகாரம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு pz சிக்மாவா வச்சுக்கிட்டு px, py, பைன்னு எடுத்துக்கிட்டு அதுவும் அந்த சாய்ஸ் அங்கே இருக்கா இல்லாமல் இருந்தால் தானே சந்தேகம் வரும் இல்லையா? அந்த சாய்ஸ் அங்கே இருக்குமே, டிக் பண்ணு. அவ்வளோ. கடைசியில் என்னாச்சு? என்ன சிக்கல்? வர வேண்டிய மார்க் போய் வேற இடத்துல வாங்கின மார்க் வந்து காலி. அதான பிரச்சனை. நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மார்க். தெரியலைன்னா விட்டுட்டு வரணும் இல்லையா? இது ஒரு சிக்கல். 12ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும், பிஎஸ்சி வரைக்கும், எம்எஸ்சி வரைக்கும் ஒரு சின்ன சப்டிவிஷனை விட்டுட்டு போயிட்டா பேரண்ட்ஸ்ல இருந்து, ரிலேட்டிவ்ஸ்ல இருந்து, ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரைக்கும் எடுத்தியா எழுதி வச்சா 1/2 மார்க் 1 மார்க் போடுவாங்களா? ஏன்டா விட்டுட்டு வந்த இப்படி சொல்லி சொல்லி CSIR நம்மளை ஃபெயில் ஆகிட்டான். இதான் உண்மை. CSIR-ல எந்த ஒரு கேள்வியும் விட்டுட்டு வர்றதுக்கு மனசே வரமாட்டேங்குது. அப்ப என்ன ஆயிரும்? 60 ரைட்டா எழுதிட்டா கூட மிச்சம் 40 ஒரு தேடம் காலம் வந்துச்சு. இந்த 60ஓட எந்திரிச்சு வந்தீங்கன்னா பாஸ் பண்ணிருக்க. எதெல்லாம் நம்மளுக்கு பிரச்சனையா வருது பாருங்க. தெரியவில்லை என்றால் விட்டுட்டு வரப்பாரு. அந்த மனதில் வரணும். இப்போ T2G பை பாண்டிங்கா ஒதுக்கணும். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வரும். சிக்மா பாண்டிங்க்கு 2 p ஆர்பிட்டலும் ஒரு ஆக்சிஸ்ல இருக்கு. இங்கே 2 ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுவோம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. As far as the metal is concerned, it can use all the 3 p orbitals for sigma bonding. மெட்டலை பொறுத்த மட்டில் மெட்டல் தனக்கு இருக்கிற 3 p ஆர்பிட்டலையுமே சிக்மா பாண்டிங் பயன்படுத்த முடியும். இது ஏற்கனவே பார்த்ததுக்கு ஆப்போசிட்டா வருது. ரைட் தான். ஏன்னா மெட்டல் நடுவில் இருக்கு. எக்ஸ்ல வர லிகாண்டோட px பயன்படுத்தும், ஒய்ல வர லிகாண்டோட py பயன்படுத்தும், இசட்ல வர லிகாண்டோட pz. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன? மெட்டல் கேன் யூஸ் all these 3 p orbitals for sigma, but a ligand can use only 1 p orbital. இந்த லிகாண்ட் எடுத்தீங்கன்னா அது எந்த ஆக்சிஸ்ல வருது? அப்ப px மட்டும் தான் சிக்மா, அடுத்து லிங்க் பை. So ligand can use only 1 orbital. அத நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. x ல வர்றது px பயன்படுத்தும், y ல வர்றது py பயன்படுத்தும் சிக்மா பாண்டிங், z ல வர்றது pz பயன்படுத்தும். So the two important statements: the metal can use all its 3 p orbitals for sigma bonding, but a ligand can use only 1 p orbital for sigma bonding. In a ligand, the other 2 p orbitals will be used for pi bonding. Wait a minute, sorry. அப்போ ஒவ்வொரு லிகாண்ட்ல எத்தனை p ஆர்பிட்டல் இருக்கு? ஒவ்வொரு லிகாண்ட்ல எத்தனை p ஆர்பிட்டல்? 3 இல்லையா? எத்தனை சிக்மாவுக்கு போயிருக்கு? 1. அப்போ ஒவ்வொரு லிகாண்ட்ல எத்தனை பைக்கு இருக்கு? 2. மொத்தம் எத்தனை லிகாண்ட்? 6 ஆக்டாஹைட்ரல். அப்போ மொத்தம் எத்தனை ஆர்பிட்டல் பைக்கு இருக்கு? ஒவ்வொரு லிகாண்ட்லயும் 2 பைக்கு பயன்படுது. மொத்தம் 6 லிகாண்ட் இருக்கு. அப்ப மொத்தம் எத்தனை ஆர்பிட்டல் பைக்கு? 12. மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட் அதான். There are totally 12 orbitals. 6 into 2 equal to 12 orbitals available for pi bonding. These 12 orbitals mix together and form 4 triply degenerate sets.
நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன? ஒரு மெட்டல் எத்தனை p ஆர்பிட்டல்ல சிக்மா பாண்டிங் பயன்படுத்த முடியும்? ஆல் தி 3. ஒரு லிகாண்ட் 1. அப்போ ஒரு லிகாண்ட் எத்தனை p ஆர்பிட்டல்ல பைக்கு பயன்படுத்தும்? 2. அப்போ ஆறு லிகாண்டுக்கும் 12. These 12 orbitals mix together and form 4 triply degenerate sets. Triply degenerate என்ன அர்த்தம்? மூணா இப்படி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இதனுடைய ஷேப்பு அப்படியே பீனா டம்பிள் தான் இருக்குன்னு எதிர்பார்க்காது. எப்போ மிக்சிங் வந்துருச்சோ எலக்ட்ரான் இருக்கக்கூடிய ஏரியா கூடும், ஆர்பிட்டல் சைஸ் கூடும். அப்போ அங்கே எப்படின்னா T1 T2 வந்துச்சுன்னா நீங்க எதிர்பார்க்க சொல்லக்கூடாது. அப்போ அவையுடைய சிமெட்ரி என்ன? ஒரு செட்டு T1G, இன்னொரு செட்டு T2G, மூணாவது T1U, நாலாவது 2U 2G. 12 ஆர்பிட்டலும் மிக்ஸ் ஆகி 4 ட்ரிப்ளி டீஜெனரேட் செட்ஸா மாறுது. அவைகளுடைய சிமெட்ரி. இதுல மெட்டல்ல ஒத்துக்கணும், அப்பதானே ஓவர்லாப் பண்ண முடியும் பை பாண்டிங். இந்த சிமெட்ரி மெட்டல்ல எதெல்லாம் இல்லை, எதெல்லாம் மெட்டல்ல இல்லை இது பாருங்க. லெஃப்ட்ல இதான மெட்டல், மெட்டல்ல எது கிடையாது. இந்த 4 சிமெட்ரி இது இல்ல, இது என்ன இட்டு பாருங்க. T1G மெட்டல்ல கிடையாது, T2. Therefore, these two symmetry in the Ligand system remain as non-bonding, as that symmetry is not available in the metal. இந்த ரெண்டு சிமெட்ரியும் மெட்டல்ல இல்லாதனால அவைகள் இரண்டும் எப்படி இருக்கும்? நான் பாண்டிங்கா இருக்கு. அப்ப இங்க இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த இடத்துல 4 செட் இருக்கு, இங்க இருக்கு 4 செட். அது 2 செட் அப்படியே நிற்கும், நான் பாண்டிங்கா நிற்கும். மெட்டல்ல T1U இருக்கு, ஆனா ஏற்கனவே அது எதுக்கு போயிடுச்சு? மெட்டலுடைய T1U is already involved in sigma bonding. நீங்க நினைச்சாலும் பைக்கு வராது. ஏன்? சிக்மா இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் than pi. ஸோ ரெண்டுக்கு ஈக்குவல் வாய்ப்பு கொடுத்து ஏன் நீ பைக்கு வாயான்னு கூப்பிட்டா கூட அது வராது. ஏன்? சிக்மா இஸ், எனக்கு அது வசதியா அதிக ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்கும்போது நான் ஏன் வரணும்? அப்ப மற்ற ரெண்டுக்கும் இல்லைன்னு சொல்லி நான் பாண்டிங் சொன்னது மாதிரி இங்க சொல்ல முடியாது. T1U is available in the metal ion, but it is already involved in sigma bonding. Even if it is interested, it cannot go for pi because sigma is stronger than pi. Therefore, T1U system in the Ligand system will remain as another non-bond. மற்ற ரெண்டையும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொன்ன மாதிரி ஈஸியா சொல்லிடக்கூடாது. இருக்கு, இருந்தாலும் பைக்கு வராது. Therefore, the T1U in the Ligand system is not involved in pi bonding as a third set. அப்ப எது pi bonding ரெடியா இருக்கு? 1D இதுவும் போயிடுச்சு, இதுதான். See, among the 4 sets, the T2G of the Ligand system can overlap with T2G of metal ion to give pi. கடைசியில் முடிச்சிருங்க. இந்த 4 சிஸ்டத்துல லிகாண்ட்ல இருக்கிற T2G தான் மெட்டலுடைய T2G-யோட சேர்ந்து பை பாண்டிங் தர முடியும். ஒரு கன்ஃபியூஷன் கிளியர். 4 உருவாச்சு, 4ல் 3 நான் பாண்டிங் ஒதுக்கிட்டோம், ஒன்னே ஒன்று தான் பை பாண்டிங் ரெடியா இல்லையா? இப்போ இதுவரை பார்த்தது only few ligands.
குளோரைடு, புரோமைடு, அயோடைடு, ஃப்ளூரைடு, ஆக்சைடு, சிங்கிள் ஆட்டம் உள்ள லிகான்ஸ், அனியானிக் லிகான்ஸ். அவைகளில் தான் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் மட்டும் இருக்கு. அந்த அட்டாமிக் ஆர்பிட்டலில் தான் இந்த 4 செட்டு கொண்டு வந்தோம், 3 செட்டு உதவாகரைக்கு ஒதுக்கணும். அவைகளுக்கு மட்டும்தான் இதுவரையும் நம்ம பார்த்தது போதும். ஆனால் மோஸ்ட்லி அதர் லிகான்ஸ் ஆர் மாலிகூல்ஸ் ஆர் மாலிகுலர் அயான்ஸ். அப்போ மாலிகூல்ஸ் மாலிகுலர் அயான்ஸ்னா இந்த சைடில் இருக்கிற லிகாண்டுமே மாலிகூல்ஸ். அப்போ இங்கே அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் இருக்குமா, மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் இருக்குமா? இங்கே மாலிகுலர், எக்ஸெப்ட் தீஸ் 4. அப்போ சிம்பிளாக ஒரு ஆட்டத்தில் இந்த பக்கம் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல், அந்த பக்கம் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல், நடுவில் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் வந்துச்சுன்னா சொல்ல முடியாது. ஒரு சைடு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் மெட்டல் சைடு, லிகாண்ட் சைடு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல். அப்போ ஏற்கனவே இப்போ பார்த்தோமே 4 செட்டு, அது பாண்டிங்ல இருக்கும், ஆன்டிபாண்டிங். இப்போ these 4 sets T1G, T2G, T1U, T2U are available in the bonding level as well as in the. அப்ப ரெண்டுலயுமே 3 உதவ கை ஒதுக்கிட்டோம். வழக்கு போட சொன்னது மாதிரி எதெல்லாம் நான் பாண்டிங், T1G, T1U and T2U, ரைட். அப்ப கீழே உள்ள T2G பாண்டிங், இல்லைன்னா லிகான்ல எது T2G ஆன்டிபாண்ட். அப்ப லிகாண்ட் சைடுல எத்தனை இருக்கு? லிகாண்ட் சைடுல எத்தனை ஆர்பிட்டல் இருக்கு, எத்தனை செட் இருக்கு? மொத்த 4 செட்டை விட்டுருங்க. இப்ப எல்லாம் ஒதுக்குனது போக எத்தனை செட் இருக்கு? பாண்டிங்ல ஒண்ணு, ஆன்டிபாண்டிங். எதுல இந்த பாண்டிங் ஆன்டிபாண்டிங் கிடையாது, எதுல ஒண்ணு மட்டும் இருக்கு? ஃப்ளூரைடு, குளோரைடு, புரோமைடு, அயோடைடு. எதுல ஆட்டம் மட்டும் இன்வால்வ் ஆயிருக்கோ அங்கே லிகான்ல ஒரே ஒரு T2G செட்டு தான். மற்றது OH மைனஸா இருந்தாலும் சரி, வாட்டரா இருந்தாலும், அமோனியாவா இருந்தாலும், மாலிகுலர் அயான் ஆர் மாலிகுல், T2G பாண்டிங் உண்டு, T2G ஆன்டி பாண்டிங் உண்டு. ஆனா மெட்டல் சைடுல ஒரு T2G தான். அப்போ இது மெட்டல் T2G ன்னு எடுத்துக்கிறோம், இது லிகான் T2G, இது பாண்டிங், இது ஆன்டி பாண்டிங். அப்போ லிகான் சைடுல 2 செட், மெட்டல் சைடுல ஒரு செட். இதுல எந்த லிகான்ல எது கிடையாது, எந்த லிகான்ல எந்த செட் கிடையாது. ரைட்ல 2 எழுதி லிகான்ல, அது எந்த லிகான்ஸ்ல ஒரு செட்டு மட்டும் உண்டுன்னு பார்த்தோம். அது எந்த செட்டு இருக்கோ எது கிடையாது. சிங்கிள் ஆட்டமா உள்ள லிகான்ஸ் எது? குளோரைடு, புரோமைடு, அயோடைடு, ஃப்ளூரைடு, ஆக்சைடு, இவைகளில் இது 2ல ஒண்ணுதான். அப்ப எது கிடையாது? இது கிடையாதா? இது கிடையாது, இது கிடையாது, ஆன்டிபாடி கிடையாது. அப்போ அந்த 5 லிகான்ல மட்டும் இவைகள், மற்றதெல்லாம் இங்க 2. இப்போ இது ஓவர்லப் ஆகலாம் அல்லது மெட்டல் T2Gயோட ஃப்ளூரைடு, குளோரைடு, புரோமைடு, அயோடைடுல அது ஒண்ணுதான், கீழே போட்டிருக்கிற ஒன்று மட்டும்தான், வேற கிடையாது. அந்த ஆப்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கு மேல மற்ற லிகான்ஸ்ல 2 ஆப்ஷன். T2G மெட்டலோட T2G பாண்டிங் கேன் இன்வால்வ் ஆர் T2G ஆன்டிபாண்டிங் கேன். இதுல மோஸ்ட்லி இந்த இது வந்து அந்த சிங்கிள் ஆட்டம் உள்ளதுல தான் நடக்குது. குளோரைடு, புரோமைடு, ஃப்ளூரைடு, அயோடைடுல தான். என்ன மேல உள்ளதான் இல்லையே. மெட்டலுடைய எலக்ட்ரானிகேட்டிவிட்டி வெரி புவர். எலக்ட்ரானிகேட்டிவிட்டி குறைஞ்சா எனர்ஜி ஆஃப் தி ஆர்பிட்டல் என்ன ஆகும்? எலக்ட்ரானிகேட்டிவிட்டி குறைந்தால் எனர்ஜி ஆஃப் தி ஆர்பிட்டல் கூடும்.
அதுல தான் ஹெட்ரோநியூக்ளியர் மாலிகுல்ல CO ன்னு எடுத்துட்டோம்னா இது C ன்னு எடுக்கிறோம், இது O ன்னு எடுக்கிறோம். O is more electronegative, அப்ப எனர்ஜி decreases. ஹோமோநியூக்ளியர்ல ரெண்டு ஈக்குவலா போடுவோம், ரெண்டுக்கு ஒரே எனர்ஜி. As electronegativity of the atom increases, energy of the orbital decreases. அதுதான் ஹெட்ரோநியூக்ளியருக்கு மெயின் பிரின்சிபல். இப்போ மெட்டலோட எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி குறைஞ்சிருக்கா கூடியிருக்கா? குறைஞ்சிருக்கு. மெட்டலுக்கு தான் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டியே போராச்சு. அப்ப எனர்ஜி என்ன ஆகும்? எனர்ஜி அதிகமாகும். அப்ப இதுதான் பாசிபிலிட்டி ஜாஸ்தி. This is almost on par with this in all ligands except fluoride, chloride, bromide. ஏன்னா இது இல்லாதனால இது நடக்குது அதுல, மற்றபடி இல்லைன்னா இதுதான். Metal orbital is mostly on par with anti-bonding orbital of the ligand. இப்போ அடுத்த சிக்கல் வரும். இதுக்கு என்ன பேர்? ரெண்டு இருந்தால் இதுக்கு என்ன பேர்? பாண்டிங். இது மாலிகுலர் சிஸ்டமா இருக்கிறதுனால இப்படி பிரிச்சுக்கிறோம். இந்த பாண்டிங் ஆன்டி பாண்டிங் டெர்மினாலஜி should not be used here. அது நடுவுல வர்றதுக்கு தான் பயன்படுத்தணும். இந்த மெட்டலும் அந்த லிகாண்டும் சேர்ந்து நடுவுல வர மாலிகுலர் ஆர்பிட்டலுக்கு தான் என்ன டெர்மினாலஜி பயன்படுத்தணும்? பாண்டிங் ஆன்டி பாண்டிங். ஏற்கனவே லிகாண்ட்ல பாண்டிங் ஆன்டி பாண்டிங் இருக்கு, அங்கேயும் அந்த பாண்டிங் ஆன்டி பாண்டிங் எடுத்துட்டோம்னா கன்ஃபியூஷன் தான். எப்போ எந்த பாண்டிங் ஆன்டி பாண்டிங்கை மீன் பண்றோம்னே தெரியாது. அப்போ அடுத்த பாயிண்ட் என்ன செய்யணும்? The bonding anti-bonding sets in the ligand system should be renamed. Bonding anti-bonding சொல்லாமல் வேறு பெயரில் அவைகளை மாற்றிக்கொள்ள. எப்படி மாத்துறது? இந்த மாற்றும் போது தான் சில குழப்பங்கள்லாம் வரும். அவைகள் எல்லாம் தெளிவு பண்ணப்பட்டு விட்டால் பைஎக்செப்டார் ஆர்கனோமெட்டாலிக்ஸ் பிரச்சனையே கிடையாது, ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். இல்லைன்னா அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு போகும்போது சிக்கல் சொல்லுவோம். அப்புறம் எல்லாத்தையுமே அசியூம் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இப்போ இதை எடுத்துக்கிறோம், இது கேஸ் 1, இது கேஸ் 1. யார் யாரோட ஓவர்லாப் பண்றது? T2G of metal with bonding சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன். அப்போ இதனுடைய பேரை மாற்றும். இப்போ அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட், the BMO of the ligand system போடுங்க, எழுதுங்க. the BMO அப்படின்னா இது அந்த ரெண்டுல மேல உள்ளதா கீழே உள்ளதா? The BMO of the ligand system is renamed as filled T2G of ligand. Filled T2G of ligand. முதல்ல பாப்புலேஷனை பயன்படுத்துறோம். எம்டியா ஃபில்டர். எனர்ஜி வைஸ் மெட்டலோட எப்படி இருக்கு? குறைச்சது. And at lower energy than metal T2G. ரெண்டையும் கொண்டு வாங்க. அப்போ பாண்டிங் T2G என்ன பேரு? Filled T2G of ligand system which are at lower energy than metal T2G. இவ்வளவு என்னுடைய பேருக்கு பதிலா பாண்டிங் ஆஃப் ligand T2G of ligandக்கு இந்த பேர். அப்ப இதுக்கு என்ன பேர் சொல்லணும்? இங்க ரெண்டு வாய்ப்பு இருக்கு, அது ரெண்டையும் ஒண்ணா தனியா எடுத்துப்பாங்க. ஆன்டிபாண்டிங் cannot be equally filled. கீழே கம்ப்ளீட்டா ஃபில் அப் ஆனா எத்தனை எலக்ட்ரான் வேணும்? பாண்டிங்ல கம்ப்ளீட்டா ஃபில் அப் ஆனா எத்தனை எலக்ட்ரான் வேணும்? 6. மேல கண்டிப்பா 6 இருக்கு.
cannot be equally filled because if the antibonding is also completely filled, no bond order. இருக்கா இல்லையா? அப்போ மேல antibonding T2G எப்படி இருக்கலாம்? empty-ஆவும் இருக்கலாம், partially filled out. Cannot be completely filled. அதான் இருக்கு. அப்போ ரெண்டு ஆப்ஷன், empty எடுத்துக்கணும், partially filled out. இப்போ ஒரு கேஸா வரும் empty. அப்ப empty ன்னு எடுத்துக்கிட்டா அதனுடைய பேர் எப்படி மாறி வரணும்? empty T2G application which are at higher energy than metal T2G. The antibonding orbitals, these are renamed as, இன்னும் சொல்றேன் empty மட்டும் இல்ல, partially filled ஆக இருக்கலாம். நம்ம முதல்ல empty எடுத்துக்கலாம். empty T2G application which are at higher energy than metal T2G. ரெண்டு பேரும் எந்த பேருக்காக மாத்திக்கிட்டோம்? பாண்டிங் ஆன்டிபாண்டிங்காக. இப்போ அடுத்தது கேஸ் 1. கேஸ் 1 யாராருக்கு இடையில ஓவர்லாப்பிங் நடக்கணும்? கேஸ் 1 இது. கேஸ் 1 போட்டு நேர எழுதுங்க ஹெடிங். overlapping between T2G of metal, overlapping between T2G of metal with the bonding T2G என்ன பேர் பண்ணணும்? பேர் மாத்தணும். அது அப்படியே எழுதுங்க. overlapping between T2G of metal with the filled T2G applicants which are at lower energy than metal T2G. இது ஹெட்டிங் அப்படியே அண்டர்லைன் பண்ணி. இது சிக்மா பாண்டிங். நடுவுல இருக்கு T2G என்ன? T2G நான் பாண்டிங் T2G. மேல உள்ளது EG ஸ்டார். இது அப்படியே இருக்கு. இப்போ இதுல யாருக்கு மாற்றம் வரும்? T2G ஓவர்லாப்பிங் ஆகுது. அப்ப கீழே இருக்க நான் பாண்டிங் இருக்காது, மாற்றம் அடையும். மேல உள்ள EG ஸ்டார் அப்படியே இருக்கு. மற்ற இடம் இருக்கும் A1G ஸ்டார், T1G ஸ்டார், கீழே உள்ளது பாண்டிங். கன்ஃபியூஷன் அவாய்ட் பண்றதுக்கு அதெல்லாம் விட்டுட்டேன். எது எடுக்கிறேன்? EG ஸ்டார் இருக்கு, T2G ஓவர்லாப்பிங் பண்ணும். அப்போ இந்த படம் வருமா? இது T2G of லிகான், இது T2G of மெட்டல். எனர்ஜி பாருங்க கம்மியா இருக்கு. இது ஃபீல்டு 6 எலக்ட்ரான் இருக்கு. இப்படி வந்துருச்சு இல்லையா? இது பாண்டிங், இது பாண்டிங், இது ஆன்டி பாண்டிங். இதுல உள்ள 6 எலக்ட்ரான் இதுல விழுந்துரும் இல்லையா? லோயர் எனர்ஜியில் இருக்க ஆர்பிட்டல் எலக்ட்ரான் அங்கே விழுந்துரும் பிஎம்ஓல. இப்போ HCl எடுத்துட்டோம்னா H இங்க இருக்கும், Cl இங்க இருக்கும். இதனுடைய எலக்ட்ரான் இங்க விழுந்துரும். அப்புறம் இதுதான் இங்க வரும் இல்லையா? முதல்ல லோயர் எனர்ஜியில் உள்ளது பாண்டிங்ல விழுந்துரும். அப்ப இந்த 6 கீழே விழுந்துச்சு. இந்த இடத்துல இருக்கு நான் பாண்டிங், இந்த இடத்துல இருக்கு நான் பாண்டிங் இல்லையா? நேரா இருந்தா நான் பாண்டிங். அதுக்கு EG ஸ்டாருக்கு இடையில உள்ளதான் டெல்ஓ. எப்போ? சிக்மா பாண்டிங் மட்டும் இருந்திருந்தால். அது இங்க கொடுக்கப்படாதனால நான் கொஞ்சம் அதையும் நான் காமிச்சுக்கிறேன். இது T2G, இது T2G நான் பாண்டிங். இது எதுல இருக்கும்? சிக்மா பாண்டிங்ல மட்டும் இருக்கு. இங்க ஃபீல்டு
T2G of ligand. இது குறைச்ச எனர்ஜியில் இருக்கு. இது பாண்டிங், இது ஆன்டி பாண்டிங், இது EG ஸ்டார். இது வந்துடும் இல்லையா? என்ன நான் இதை போடல இங்க. இப்போ இந்த ஆறு இங்க விழுந்துடும். இது கிடையாது. ஏன்? கம்பேரிசனுக்காக கொடுத்துருக்கேன். சிக்மா பாண்டிங் மட்டும் இருந்தா தான் அது இருக்கும் இல்லையா? இதுதான் டெல்வோ. எப்போ? சிக்மா பாண்டிங் மட்டும் இருக்கும்போது. அந்த படம் முன்னாடி உள்ள படம் T2G நான் பாண்டிங் EG ஸ்டார் இடையில உள்ளது சிக்மா பாண்டிங் உள்ள டெல்வோ. இப்போ இது ஃபிலப் ஆயிடுச்சு. மெட்டல்ல ஒரு 3-4 எலக்ட்ரான் இருந்தா அது எங்கே விடும்? மெட்டல்ல 3-4-5 எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். Mn2+p5. இது கிடையாது. கம்பேரிசனுக்காக தான் கொடுத்தோம். இது ஆல்ரெடி ஃபில். அப்ப இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே விட ஆரம்பிக்கும். இதுல விடும். இதுல 3 விழுந்துரும். அதுக்கப்புறம் எங்கே போகணும்? EG ஸ்டார். அப்ப இதுதான் டெல்வோனா இல்லையா? இவ்வளவு டெல்வோ இருந்தது, இவ்வளவு குறையும். க்ளோஸ்மின் வராது, எனர்ஜி கம்மி தானே, மேல போய். அப்போ இந்த கேஸ் 1 பை பாண்டிங் நடந்ததால் சிக்மா பாண்டிங்ல உள்ள டெல்வோவை விட பை பாண்டிங்ல குறைஞ்சிருக்கா கூடியிருக்கு? இந்த கேஸ் 1 பை பாண்டிங் நடந்ததால் சிக்மா பாண்டிங்ல இருக்கக்கூடிய டெல்வோ இவ்வளவு. T2G நான் பாண்டிங் EG ஸ்டார் இப்போ எவ்வளவு ஆயிடுச்சு? குறைஞ்சிருச்சு. That is why fluoride behaves as a weak ligand. Fluoride இந்த மாதிரி கேஸ் 1 MO இன்வால்வ் ஆனதுனால அதனுடைய டெல்வோ குறைஞ்சிட்டதுனால கண்டிப்பா 4வது எலக்ட்ரான் மேல தான் போகும். அப்ப அது ஹைஸ்பீன் காம்ப்ளெக்ஸ் தானே. ஹைஸ்பீன் காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுக்குற லிகாண்டுக்கு என்ன லிகாண்ட் பேரு? Weak ligand. So this is how fluoride becomes a weak ligand. கேஸ் 1 MO-னால டெல்வோ குறைஞ்சிட்டது. அப்போ ஒரு ஃப்ளூரோ காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்து MO வரைஞ்சோம்னா இப்படி இருக்கும். இதுதான் COF63- உடைய MO டயக்ராம். இந்த T2G-க்கும் இதுவும் இடையில இருக்கிறது தான் சிக்மா பாண்டிங்ல உள்ள டெல்வோ. நாவு குறைஞ்சிருச்சு. இந்த படத்துல போட்டு காமிச்ச மாதிரி அங்கே போட்டுக்கணும். இன்னொரு டெல்வோவை இன்னொரு கோடு போட்டு காமிச்சிருக்கு. அப்ப இந்த மாதிரி ஃபுல் எமோ, இது சிக்மா பாண்டிங் இருக்கு, பை பாண்டிங் இருக்கு, எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்த ஒரு எமோடல். அப்ப டெல்வோ குறைஞ்சிட்டதுனால கோபால்ட் 3+ இருக்கிற 6 எலக்ட்ரான் முதல்ல T2G ஸ்டார்ல 3 விழுந்துரும், 2 EG ஸ்டாருக்கு போகும், 6வது தான் திரும்ப T2G ஸ்டாருக்கு வரும். அப்ப T2G4 EG2 அப்படிங்கிற கான்ஃபிகரேஷன் வரும். அதுதான் ஹைஸ்பீன் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ ஃப்ளூரைடு அங்கே வீக் லிகாண்டா பிஹேவ் பண்ணப்படுது. CFT சொல்ல முடியல, அது ஃபெயிலியர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு. The most electronegative fluoride is supposed to be a strong ligand, but I accept the fact it behaves as a weak ligand, so I accept அப்படினு CFT author சொல்லிக்கிறார். So it is a failure. I am not able to explain. MO explains that. எப்படி அந்த fluoride weak ligand ஆகுது. இப்போ அடுத்தது கேஸ் 2 MO. இங்க வாங்க, இந்த இடத்துல கேஸ் 2. இதை 2 விதமா பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் எம்டியா பார்க்கணும், அப்புறம் பார்ஷியலி ஃபில்டா பார்க்கணும். இப்போ கேஸ் 2 போட்டுங்க. overlapping between T2G of metal ion with
empty T2G of Ligon which are at higher energy than metal T2G. அது partially filled ஆக இருக்கலாம், அது பின்னாடி பார்த்துக்குவோம். இப்போ empty-னே வச்சுக்குவோம். இப்போ இதே கேஸ் தான் இங்கே. இந்த படத்துக்கு பதிலாக அந்த படம் வரைஞ்சிருவோம். இது T2G of metal, இது empty T2G of Ligon higher energy. இது T2G non bonding கம்பேரிசனுக்காக கொடுத்துருக்கோம். இது ஓவர்லாப் பண்ணிட்டா அது கிடையாது. இன்னும் சொல்ல போனோம்னா இது இங்க இருக்கும், T2G of Ligon. இது EG star, இது டெல்வோ. எங்கே சிக்மா பாண்டிங் மட்டும் நடந்திருந்தால் அதனுடைய டெல்வோ. இங்க இது ரெண்டும் ஓவர்லாப் பண்ணு, இது எம்டி பா, அதனால தான் இன்ட் மார்க் போடல. இப்போ இங்கே பாண்டிங் வரும், இங்க எம்டி பாண்டிங். அப்ப இது எம்டி தான். ஏன் இதுவும் எம்டி தான்? அப்போ மெட்டலுடைய எலக்ட்ரான் இங்கே ஃபில்லப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ அதே Mn எடுத்துக்கிட்டோம்னா 2+ எடுத்துக்கிட்டா D5 3 எலக்ட்ரான் இங்கே வரும். அடுத்து யார் இருக்கா ஹையர் எனர்ஜியில்? which orbital is available? EG star. இது கம்பேரிசனுக்காக தானே கொடுத்துருக்கோம். அப்போ இதுதான் டெல்வோ. டெல்வோ increases due to pi. This is delvo if sigma 1. இப்போ இங்க இருந்து இங்க போகணும் இந்த இடத்துக்கு. அப்போ delvo increases, therefore delvo is greater than baryon energy, goes to. அப்போ 2 எலக்ட்ரான் இல்லையா? மேலே போகக்கூடிய எலக்ட்ரான் டி, மேலே போகக்கூடிய எலக்ட்ரான் கீழே விடும். அப்ப இந்த ஓவர்லாப்பிங் நடந்ததால் டெல்வோ கூடியது. CO behaves like this. CO ல இருக்கிற அந்த T2G ஆன்டிபாண்டிங் அது எம்டி தான். கார்பன்ல 2 எலக்ட்ரான், ஆக்சிஜன்ல 4 எலக்ட்ரான், 2p ல. அந்த ஆரம் பாண்டிங்ல விழுந்துரும். மிக்சிங் இருந்தால் பைல 4 முதல்ல, அப்புறம் சிக்மால 2, பை ஸ்டார்ல 1 கிடையாது. அந்த பை ஸ்டார் தான் எல்லாம் சேர்ந்து இது ஃபார்ம் ஆகுது. அப்ப இது எம்டி. அப்ப இதுவும் எம்டி தான். அப்ப மெட்டல் எலக்ட்ரான் இங்கே விழ ஆரம்பிச்சிடும். 3 விழுந்து ஒரு பாட்டு பார்க்குது. EG ஸ்டார் தான் அடுத்து. லார்ஜ் எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ், இட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் P, அதனால இங்கே விழுது. அப்ப லோ ஸ்பின் வரும். இப்போ CO எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா Mn நியூட்ரல் வச்சுக்கங்களேன், MnCO6+ அல்லது CrCO6. இதில் D6 இருக்கும். நார்மலாக D5S1 குரோமியம் 0, அது D6 மாறிக்கிறோம். CrCO6 T2G6. அப்போ மேலே போகாமல் கீழே விழுந்தா அந்த லிகாண்டுக்கு என்ன பேரு? Strongly. So CO behaves as a strong ligon, though it is a poor sigma donor. இவ்வளவு இதையும் உள்ளடக்கி ஒரு எமோ வரைஞ்சீங்கன்னா கேஸ் 2 பாருங்க, டெல்வோ குடிஸ். இந்த டிஃபரன்ஸ் தான். இது மட்டும் இருந்தால் தான் சிக்மா பாண்டிங். இப்போ இவ்வளவு கூடிடுச்சு, அதனால தான் பேரிங் எனர்ஜி விட தாண்டிடுச்சு, அது லோ ஸ்பின் ஆகுது.
இப்போ இந்த கேஸ்ல லோயர் எனர்ஜியில் இருக்கிற பாண்டிங் இருக்க T2G, இது இது யாருடைய யாருக்கு க்ளோசர்? கீழே இருக்க T2G பாண்டிங் இருக்க, இது லிகாண்ட் மெட்டல் க்ளோஸா இருக்கா லிகாண்ட் க்ளோஸா? அப்ப அந்த ஆர்பிட்டல் யாருடைய ஆர்பிட்டல்னு சொல்லணும்? மெட்டலுடைய ஆர்பிட்டல். T2G bonding is the metal orbital. இப்போ இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த T2G ஸ்டார்ல ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு. ஏற்கனவே எம்டின்னு கருதி இருந்தோம். இப்போ எம்டி இல்ல, பார்ஷியலி ஃபில்டுன்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்படின்னா அந்த T2Gல 1 or more electrons may be there. Cannot be 6. இல்லையா? It can be less than 6. அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு வச்சுக்கிறோம். சிம்பிள் கேஸ், ஒரு எலக்ட்ரான். அந்த எலக்ட்ரான் எந்த ஆர்பிட்டல்ல விழும்? இவர் முதல்ல விழுவார், ஏன்னா அவர் பக்கத்துல. அதுக்கப்புறம் யார் இங்க வருவா? ஒருவேளை எம்டியா இருந்தா ஃபீல்ட் ஆர் இல்லைன்னா இங்க வருவது இந்த எலக்ட்ரான் இல்லையா? லிகாண்ட் ஆன்டிபாண்டிங்ல இருக்க எலக்ட்ரான் T2G பாண்டிங். NO நைட்ரஜன்ல எத்தனை எலக்ட்ரான்? NO மாலிகுல்ல நைட்ரஜன்ல எத்தனை எலக்ட்ரான்? 2p. ஹைட்ரஜன் கான்ஃபிகரேஷன் 2p3. ஆக்சிஜன்ல 4. டோட்டல் 7. இந்த 7 எங்க விடும்? NO டயகிரத்துல மிக்சிங் இருக்குன்னு வச்சுக்கிறோமே, பைல 4 விழுவோம். சிக்மால நான் என்ன சொல்றேன் புரியுதா? இது N, இது O. O வந்து குறைச்ச நிலையில இருக்கும். இதுல 3, இதுல 4. இதுல மிக்சிங் இருக்கு. அப்போ 5 தான் கீழே இருக்கும். சிக்மா 5 ஸ்டார் சிக்மா ஸ்டார் இப்படி வரும் இல்லையா? இதுல 4 விழுந்துரும், இதுல 2 விழுந்துரும், இங்க 1 வரும் இல்லையா? ஏழுல 1 எங்க போகும்? ஆன்டிபாடி. அதுதான் இங்க இருக்கும், இந்த இடத்துல இருக்கு ஆன்டிபாடி. அந்த எலக்ட்ரான் எங்க வருது? இந்த NO ஆன்டிபாடில ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்தால் அது இப்ப எங்க வந்து விடும்? இங்க இருக்கும். யாருடைய ஆர்பிட்டல்ல வந்து விழுது? மெட்டலுக்கு வருது. சோ NO இருக்கிற ஒரு ஆன்டிபாண்டிங் எலக்ட்ரான் யாருக்கு வருது? மெட்டல். ஏற்கனவே சிக்மா பாண்டிங் மூலமா ஒவ்வொரு லிகாண்டும் மெட்டலுக்கு எத்தனை எலக்ட்ரான் கொடுக்கறதா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். சிக்மா பாண்டிங் மூலமா through sigma bonding how many electrons are given to metal from ligand? 2 electrons, one pair. அது நார்மலா எல்லாம் தெரியும். அமோனியா வாட்டர் யாரா இருந்தாலும் 1 pair மெட்டலுக்கு போகுதுன்னு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு, யாருடைய எலக்ட்ரான்? NO. அவரு இங்க வந்துட்டார், யார்கிட்ட வந்துட்டார்? மெட்டல். அப்ப டோட்டலா அந்த NO எத்தனை எலக்ட்ரான் கொடுத்துரு? சிக்மா பாண்டிங்னால 2. இப்போ பை பாண்டிங்னால 1. பை ஸ்டார்ல இருந்து 1 எங்க வந்துருச்சு? டோட்டலா எத்தனை? சிக்மா பாண்டிங்னால ஒரு NO 2 எலக்ட்ரான் கொடுத்துச்சு. இப்போ பை பாண்டிங்னாலையும் ஒரு எலக்ட்ரான் இங்க வந்துருச்சு. அப்ப டோட்டலா NO மெட்டலுக்கு எத்தனை எலக்ட்ரான் கொடுத்து? 3. That is why NO is said to be a 3 electron donor. புரியுதா? How NO becomes a 3 electron donor? By sigma bonding it gives 2 electrons. அப்ப empty ன்னு கருதுனீங்கன்னா CO, partially filled ன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா NO எக்ஸாம்பிள். அந்த partially filled இருக்க ஒரு எலக்ட்ரானும் மெட்டலுக்கு வந்து விட்டதால் totally NO has given 3 electrons to metal, 2 electrons by way of sigma bonding and 1 electron by way of pi bonding, and therefore NO is said to be 3 electron donor. அப்ப நைட்ரோசில்ஸ்ல எல்லாம் NO 3 எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிறது.
நீங்கள் எம்ஓ டயக்ராம் போட்டுருங்க. EN ரூலோ 18 எலக்ட்ரான் ரூலோ ஃபாலோ பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு NO-வையும் 3 எலக்ட்ரான். NO ப்ளஸ் இருந்தால் 2 எலக்ட்ரான் தான். NO ப்ளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு CO. NO நியூட்ரல் இஸ் 3 எலக்ட்ரான் வரும். புரியுதா? சரி, இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட். இந்த ஃப்ளூரைடு இருப்பதால் கேஸ் 1 MO நடைபெறுகிறது. அதனால டெல்ஓ என்ன ஆகுது? குறைஞ்சிச்சு. அதே ஃப்ளூரைடு டெட்ராஹீட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணா டெட்ராஹீட்ரல் டெல்டி வருமே சிக்மா பாண்டிங்ல, அந்த டெல்டியை விட பை பாண்டிங்னால குறையுமா கூடுமா? குறையத்தான் செய்யும். எப்படி ஆக்டாஹீட்ரல்ல குறைஞ்சதோ அது மாதிரி டெட்ராஹீட்ரல்ல குறையும். அதே மாதிரி CO இன்வால்வ் ஆனா CO லிகாண்ட் டெட்ராஹீட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது, NiCO4 டைம்ஸ். அப்போ டெல்டி சிக்மா பாண்டிங் டெல்டியை விட கூடுமா? அப்படி இருக்கும். CO செகண்ட் கேஸ் 2 தானே இல்லையா? அப்போ அங்கே உள்ள டெல்டி சிக்மா பாண்டிங்ல உள்ள டெல்டியை விட கூடுமா குறையுமா? கூடும். அங்கே கூடுனது மாதிரி இங்கேயும் கூடும். அப்போ டெட்ராஹீட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸிலும் வீக் லிகாண்ட் டெல்டியை குறைக்கிறது, ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட் டெல்டியை அதிகப்படுத்தும். ஆனால் டெட்ராஹீட்ரலில் பை பாண்டிங் படிப்பதில்லை. ஆக்டாஹீட்ரலுக்கு தான் பை பாண்டிங் படிக்கிறோம், டெட்ராஹீட்ரலுக்கு பை பாண்டிங் படிக்கிறது. அப்படின்னா பை பாண்டிங் இல்லைன்னு அர்த்தமா? டெட்ராஹீட்ரலில் பை பாண்டிங் இல்லை என்ற பொருளா? படிக்காதனால இல்லை. அவசியம் அவசியம் ஏற்படும் போது பார்க்க வேண்டும். இன்னொரு பர்டிகுலர் இடத்துல பார்க்கணும். இந்த மாதிரி கேசஸ்ல அது வீக் லிகாண்டா வருதா ஸ்ட்ராங் லிகாண்டா வருதாங்கிற கேஸ்ல பார்க்க வேண்டியது. ஏன் பார்க்க வேண்டியதில்லை? ஏன் இந்த பை பாண்டிங் டெட்ராஹீட்ரல்ல படிப்பதில்லை? நார்மலா டெல்டி வந்து டெல்ஓவோட கம்பேர் பண்ணா எவ்வளவு இருக்கும்? ஒரே மெட்டலையான் ஒரே லிகாண்ட் இன்வால்வ் பண்ணா கூட டெட்ராஹீட்ரல் இருக்கிற டெல்டி ஆக்டாஹீட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ்ல வர டெல்ஓவோட கம்பேர் பண்ணா எவ்வளவு இருக்கும்? 4/9 தான் இருக்கும். டெல்டி இஸ் ஈக்குவல் டு 4/9 டெல்ஓ. புரியுதா இல்லையா? 4/9 எவ்வளவு? பாதி கூட இல்லை. இப்போ ஒரு லிகாண்ட் 25,000 சென்டிமீட்டர் இன்வெர்ஸ் ஆக்டாஹீட்ரல்ல டெல்ஓவா கொடுக்குதுன்னா அதே லிகாண்ட் அதே மெட்டலையானோட சேர்ந்து டெட்ராஹீட்ரல் ஃபார்ம் பண்ணா அந்த டெல்டி எவ்வளவு இருக்குமா? 12,500 கூட இருக்காது. ஏன்? அந்த 25,000 பாதி கூட இருக்கக்கூடாது. 4/9 பாதிக்கு கூட கீழே. 4.5/9 தான் ஹாஃப். 4/9 பாதி கூட இல்லை. அப்ப 12,000 தான் இருக்கும். இந்த 12,000 தான் குறைந்தால் 10 மாறும், கூடினால் 14 மாறும். ஃப்ளூரைடு வந்தா இந்த 12,000 கொஞ்சம் குறைஞ்சு 10,000 சென்டிமீட்டர் இன்வெர்ஸா வரும். CO இன்வால்வ் பண்ண ஒரு 2,000 கூடி 14,000. ஆனா பேரிங் எனர்ஜி இன் தி ஆர்டர் ஆஃப் 15,000 சென்டிமீட்டர் இன்வெர்ஸ். அப்ப குறைந்தாலும் கூடினாலும் பேரிங்கை தாண்டதில்லை. அப்போ எப்படிப்பட்ட லிகாண்ட் எடுத்தாலும் டெட்ராஹீட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஐஸ்பின் தான் இருக்கும். 12,000 10,000 மாறினாலும் ஐஸ்பின் தான், கொஞ்சம் கூடி 14,000 வந்தாலும் ஐஸ்பின் தான். அதனால டெட்ராஹீட்ரல்ல பை பாண்டிங் படிப்பதில்லை. இல்லை என்று பொருள் அல்ல. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க. டெட்ராஹீட்ரல்ல பை பாண்டிங் இல்லை என்று இல்லை, இருக்கிறது அவசியம். எந்த எஃபெக்ட் கிடையாது. ஆனா ஒரு இடத்துல எடுத்துக்கிறோம், நீ படிக்க மாட்டேங்கிறோம்,
ஏன் படிக்க மாட்டேங்கிறோம்? இல்லைங்கிறதுனால படிக்க மாட்டேங்கிறோமா? அவசியம் இல்லைன்னு படிக்க மாட்டேங்கிறோம்? அவசியம் இல்லை, ஆனால் இருக்கிறது. எங்கே படிக்க வேண்டும்? பெர்மாங்கனேட். பெர்மாங்கனேட் ஒரு டெட்ரைஹெட்ரல் அயன் இல்லையா? அங்கே ஒவ்வொரு லிகாண்டும் பழைய பாயிண்ட்டுக்கு வாங்க. எத்தனை பி ஆர்பிட்டலை சிக்மாவுக்கு பயன்படுத்தும்? ஒவ்வொரு லிகாண்டும் எத்தனை பி ஆர்பிட்டலை சிக்மாவுக்கு பயன்படுத்துகிறது? 1. எத்தனை பைக்கு பயன்படுத்தும்? 2. டெட்ராஹெட்ரல் எத்தனை லிகான்? 4. அப்ப எத்தனை ஆர்பிட்டல்? 8. இவைகள் 2 ட்ரிபிளி டீஜெனரேட் ஆகவும் 1 டபுள்யூ டீஜெனரேட் ஆகவும் இது 8. இதுக்கு சிமெட்ரி பேர் T1. அது UG வராது டெட்ராஹெட்ரல்ல. இது இந்த E தான் மெட்டலுடைய ஈயோட சேர்ந்து பை பாண்டிங். அப்ப யார் நான் பாண்டிங் அளிப்பா? லிகான்ல எந்த 2 செட் நான் பாண்டிங் அளிக்கும்? T1 T2. T1 T2 நான் பாண்டிங் அளிக்கும். இந்த E பை பாண்டிங் எடுக்க வேண்டியது இல்லை, ஏன்னா எடுத்தாலும் எப்பவுமே ஐஸ்கிரீம் தானே. ஆனால் T1 T2 இருக்கும், மறந்துடக்கூடாது. ஏன்னா பை பாண்டிங் நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். அப்ப இந்த இடத்துல இருக்கும், இது இருக்கும் அந்த T1 T2. அது 2 ஃபீல்டு. ஏன்? ஆக்சிஜன்ல P4, ஆக்சைடுல P6. அப்ப எல்லா பீயும் ஃபீல்டு. அப்ப பை பாண்டிங் வர 2 பீயுமே ஃபீல்டு தான். அப்ப பை பாண்டிங் வர டோட்டல் 8மே ஃபீல்டு தான். அப்ப அந்த 3 செட்டுமே ஃபீல்டு தான். T1 T2 E எல்லாமே ஃபீல்டு தான். புரியுதா இல்லையா? அந்த அதுல யாரு ஓவர்லாப்பிங் பண்றா? மெட்டலோட, மெட்டல் ஈயோட E. இந்த E செட், அந்த E வந்து ஃபீல்டா எம்டியா? லிகான்ல அந்த E ஃபீல்டா எம்டியா? ஃபீல்டு. எல்லாமே ஃபீல்டு தானே லிகான்ல. மெட்டல்ல பெர்மாங்கனேட்ல மெட்டலுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் 7+. இப்போ D0 D5S2 என்பது D0 மாறிடுச்சு. அப்ப மெட்டல் டி எலக்ட்ரானே கிடையாது. அப்போ அந்த எம்டி மெட்டலுடைய ஈயும் ஃபீல்டு ஈயும் லிகான்ல ஓவர்லாப் பண்ணா யார்கிட்ட இருந்து யாருக்கு எலக்ட்ரான் போகும்? ஒரு பக்கம் எம்டி, ஒரு பக்கம் ஃபீல்டு. லிகான்ல இருந்தா மெட்டல் இருக்கும்.